अष्टम श्रेणी मोर प्रिय छात्र छात्री मानक मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा हाईस्कूल क्लासेस तरफ समस्त को स्वागत जनाऊँगी। पिले माने चलित शिक्षा वर्ष पर प्रकाशित हो जाइए नूतन साहित्य बही। नूतन साहित्य बही ना कौन ना साहित्य सुरभि। तेबे पिले माने तम साहित्य सुरभि बही द्वितीय प्रसंग रही विहंग विप्लव। ये विहंग विप्लव प्रसंगटी को लिखिछंती बा एहार लेखक हेउछंती महापात्र नीलमणि साहू। सुंदर गपटीए पिले पिले विहंग। विहंग अर्थ होची पक्षी। पक्षीर प्रतिशब्द होची विहंग एवं विप्लव माने आंदोलन। अर्थात पक्षी माने एकत्रित होई किपरि आंदोलन करी सफल लाभ करथिले। ए हेउची ए गोटिए गपर सारांश। तेबे आस ए गपटी को पढ़िबा एवं बुझिबा। थर थर करी तीन थर आंब गछर डालरे बसा बांधिलाणी हलदी बसंत। मात्र तीन थर जाक बुढ़ा मांकड़ ही डालरे डेई ता बसा को भांगी देइछि। जेते काकुति मिनती करी कहिले भी बुढ़ा मांकड़ ता कथा शुणिबाकू नाही। माँ हलदी बसंत मुंडरे चिंता माड़ी पड़ुछि। ता माने हलदी बसंत तमे माने पिले चित्र देखि पारुथुबो। आंब गछ डालरे केमती हलदी बसंत टीए बसिछि। से बसा बांधुछि, अंडा दब, अंडारू छुआ हब। मात्र दुर्भाग्यवशत ता बसाटाकू गोटिए बुढ़ा मांकड़ थरे नुह कि दुई थर नुह तीन थर भांगी सारिलाणी। फलरे से आउ अंडा देई पारु नाही। ता बसा मध्य कंप्लीट हेई पारु नाही। तेणु से बुढ़ा मांकड़ को बहुत काकुति मिनती माने प्रार्थना करिछि जे मो बसा भांग नाही। किंतु बुढ़ा मांकड़ शुणु नाही। बसंत ऋतु बा आउ केते दिन रहिबो। साहाड़ा गछ मानकरे फूल कसी धरिलाणी। आउ अल्प दिन रे पाची हलदी गुरगुरु दिसिबो। बुदा मानकरे शगड़ बाटुआ कोली पाची लाल टह टह दिसिबो। सेते बेलकु जदि छुआ होई जाइथिबे तेबे सिना सेमानक कुनी कुनी थंटरे एई सबु मिठा पाचिला कोली आधार देबे। छुआ सबु चंचल चंचल बढ़ी जिवे। किंतु ए पर घर भंगा बुढ़ा मांकड़ तो मूलरू बसा रखाई देउ नाही। से अंडा देबे केबे आउ छुआ फुटिबो केबे। अर्थात माँ हलदी बसंत मुंडरे चिंता काहींकी माड़ी बसिछि पिले। एटा होची बसंत ऋतु। तेणु बसंत ऋतुरे केउं कोली बुदा मानकरे पिले शगड़ बाटुआ कोली पाची लाल टह टह हब एवं जोटा कि हलदी बसंतर प्रिय खाद्य। तेणु कुनी कुनी थंटरे से हलदी बसंतर छोट पिला कुनी छुआ माने से मिठा पाचिला कोली खाई थांते एवं शक्तिशाली ही थांते, शीघ्र बढ़ी थांते। किंतु दुर्भाग्यवशत तार तो बसा हेई पारु नाही। तेबे अंडा दब केबे छुआ हेबो केबे काहींकि ना बसंत ऋतु शीघ्र सरी जिवो। कुळुरु कुळु कुळुरु कुळु पुरुष हलदी बसंतटी कुआडू बुली आसी। पुरुष हलदी बसंतटी कुआडू बुली बुली आसी माँ हलदी बसंत पाखे बसिला। तार हलदिया सुना देहटी खरारे मलिन दिशुथाए। तेबे एई कथा जितेबाला चिंता करुछि माँ हलदी बसंत, ठीक सेही समय रे पुरुष हलदी बसंतटी बुली बुली आसी माँ हलदी बसंत पाखरे बसिछि एवं ता मन मलिन पड़ी जाइछि। ता मनरे दुख रहिछि। ए गोटिए दुख कौन ना से जो तैयारी करुथिबा बसा संपूर्ण हो पारु नाही। बुढ़ा मांकड़ ताकू तीन तीन थर भांगी सारिलाणी। बुढ़ा मांकड़ ताकू तीन तीन थर भांगी सारिलाणी। पुरुष हलदी बसंतटी माँ हलदी बसंत को कहुछि। कौन कहिला बुझिल? आखपाखरे आउ कोउ गछ खाली नाही। अन्य चढ़ई माने सबु गछरे बसा बांधी अंडा देई सारलेणी। केतेक अंडा उषुमाउछंती, आउ केतेकर छुआ फुटिलेणी।
ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କହୁଛି ବୁଲୁଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଖୋଜୁଛି ବସା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ଦଉନି ବୁଢ଼ା ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗଛରେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସା ବାନ୍ଧି ସାରିଲେଣି, ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଆଉ କେତେକ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଉଷୁମଉଛନ୍ତି ଛୁଆ କରିବା ପାଇଁ। କେତେକ ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆ ଫୁଟେଇ ସାରିଲେଣି। ତେବେ ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତଟି ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ କହୁଛି ଏବେ ଆମେ କରିବା କ'ଣ? ଆଉ ତ କେଉଁଠି ବସା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗଛ ଖାଲି ନାହିଁ। ସବୁ ଗଛରେ ତ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ବସା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗଛ ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛ, କିନ୍ତୁ ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼ ତ ଆମ ଏଇ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ଦଉନି। ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ସେଇ ନିଆଁଗିଳା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଏଠି କେହି ନାହିଁ? ସେଇ ସମୟରେ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କାନ୍ଦୁଛି ଏବଂ ରାଗରେ ବି କହୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଔଦ୍ଧତ୍ୟପଣ ଦେଖଉଛି ବୁଢ଼ା ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼, ତାକୁ ଜବତ କରିବାକୁ କ'ଣ କେହି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କୁଆଡ଼େ ଥିଲା କେଜାଣି ଡାମରା କୁଆଟେ କା କା କରି ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସବୁ ଶୁଣି ସାରି ସେ କହିଲା, ତୁମେମାନେ ବଡ଼ ଭୀରୁ, ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟାକୁ ଜବତ କରିପାରୁନାହଁ। ଆମେ କାଉମାନେ କାହାରି ଅତ୍ୟାଚାର ସହିପାରୁନାହୁଁ। ଆମ ପ୍ରତି ଯିଏ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପି ଆଉ ନଖରେ ବିଦାରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉ। ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବଡ଼ ପାଟିରେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଉ, ତାର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ସାରିଦେଉ। ସେଥିପାଇଁ ତ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଆମ ବସାର ଛାଇ ମାଡ଼େ ନାହିଁ। ଡାମରା କାଉ କହୁଛି, ଡାମରା କାଉ କହୁଛି। ଏବଂ ସେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଭୀରୁ କାପୁରୁଷ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଭୀରୁ, ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟାକୁ ପାରୁନାହଁ, ଦେଖି ଆମ ବସାକୁ ସେ ଆସିବ କାହିଁକି? ନା ଆମେ କାହାର ଅତ୍ୟାଚାର ସହିପାରିବୁନୁ। ଆଉ ଆମ ପ୍ରତି ଯିଏ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଆମେ ତାକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପି ନଖରେ ବିଦାରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରେଇଦେବୁ, ତାର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ସାରିଦେବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଆମ ବସାକୁ ଡରରେ ଆସୁନି, ସେ ଆମକୁ ଭୟ କରୁଛି। ଏକଥା କିଏ କହିଲା ପିଲାମାନେ? ଡାମରା କାଉ। ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କହିଲା, କ'ଣ ଆଉ କରିବୁ କହ? ତାକୁ ଯେତେ ନେହୁରା ହୋଇ କହିଲୁ ସେ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି? ଆମେ ହେଲୁ ଗାୟକ ଜାତି, ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଗୀତ ବୋଲିବା ଆମ କାମ। ଆମେ ତ ଆଉ ତମ ଭଳି ଲଢ଼ୁଆ ଜାତି ନୁହଁ। ତା ମାନେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗାୟକ ଜାତି। ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠରେ ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଡାମରା କୁଆକୁ କହୁଛି, ଆମେ ତମ ପରି ତ ଲଢ଼ୁଆ ଜାତି ନୁହଁ, ଆମେ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ କେବଳ ଗୀତ ଗାଇବୁ, ଆମେ ଗାୟକ ଜାତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଶୁଭିଲା ଚିରିଂ 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 ଚିରିଂ। କାଉ ତାର ଡୋଳା ଦୁଇଟାକୁ ବୁଲାଇ ଉପରକୁ ଥଣ୍ଟ ଟେକି କହିଲା, ଓ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ ପରା, ଆସିବା ହେଉ ଆସିବା ହେଉ। ଗଙ୍ଗେଇ ଆସି କାଉ ପାଖେ ବସିଲା। କାଉ ପଚାରିଲା, ଆଉ ସବୁ ଖବର କ'ଣ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ? ଆଜିକାଲି ତ ତୁମମାନଙ୍କର କଛେବାର। ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ତ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି, ମାଛ ଦିଟା ଭଲ ମିଳୁଥିବ। କିଏ କହୁଛି? କାଉ କହୁଛି। ଡାମରା କୁଆ କାହାକୁ କହୁଛି? ଗଙ୍ଗେଇ, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଯାହାର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ମାଛ। ତାକୁ କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଖରା ଦିନ ଆସିଲାଣି, ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ତ ଶୁଖିଗଲାଣି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଦିଟା ବି ତମକୁ ଭଲ ମିଳୁଥିବ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଚିରିଂ 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 ଚିରିଂ। ନାହିଁ ହୋ, ମଣିଷଙ୍କ ପେଟକୁ ତ ସବୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲାଣି। ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ଆଜିକାଲି କୁଜି ଗେଣ୍ଡାଟିଏ ବି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। କିଏ କହୁଛି? ଗଙ୍ଗେଇ। କାହାକୁ? ଡାମରା କୁଆକୁ। ଯେ ମଣିଷ ପେଟକୁ କିଛି ନିଅଣ୍ଟ ହଉନି, ତାକୁ କିଛି ପାଉନି, ତାକୁ ସିନା ତା ପେଟ ସିନା ଭରିଲେ ଆମକୁ କିଛି ପାଇବ। ସେ ତ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରୁ ଗେଣ୍ଡା ଓଗର ମଧ୍ୟ ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଛ କଥା କ'ଣ କହୁଛ? ତାପରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲା, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଭାଇ, ଚାରିଆଡ଼େ ଏତେ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ଏତେ ପ୍ରକାରର କୋଳି, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପବନ, ଗାଓ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ଗୀତ। ତୁମର ସେଇ ମନ ମତାଣିଆ କୁଳୁରୁ କୁଳୁ ସ୍ୱରରେ ଅନେକ ଦିନୁ ଭଲ ଗୀତଟିଏ ଶୁଣାଯାଇ ନାହିଁ। ଏକଥା କିଏ କହିଲା?
ନା ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ। ବସନ୍ତ ଋତୁର ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମୃଦୁ ପବନ ବହୁଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର କୋଳି ହୋଇଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ ଚାହିଁଛନ୍ତି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କିପରି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କାଉ କହିଲା, ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ, ଏଥକୁ ଉପାୟ କ'ଣ କୁହ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ସାରି, କୋଇଲି ହେରିକା ହେଲେ ଆମ ଭିତର ଶିଳ୍ପୀ। ପକ୍ଷୀ ଜାତିର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଏମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ଆମ ଜୀବନ ବୃଥା। ତେଣୁ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଠାରୁ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ। ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହଳଦୀ ବସନ୍ତର କ'ଣ ହୋଇଛି। ସେହି ସମୟରେ କାଉ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି କହିଛି ଯେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କିପରି ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ପରିବାରକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ତେଣୁ କାଉ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜକୁ ବୁଝଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଇଲି, ଶୁଆ, ସାରି, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ରାଇଜର ଶିଳ୍ପୀ। ପକ୍ଷୀ ଜାତିର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଏମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବା ତେବେ ଆମ ପକ୍ଷୀ ସମାଜ ଜୀବନ ବୃଥା ହୋଇଯିବ। କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବଗ କେତେବେଳୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛର ଡାଳରେ ଦୁଇ ପଟକୁ ଡେଣା ମେଲାଇ ଗୁମ୍ ମାରି ବସିଛି। ବଗ ସବୁଦିନ ଗମ୍ଭୀର, କାହା ସଙ୍ଗେ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ନା, ମିଳାମିଶା ମଧ୍ୟ କରେ ନା। ନିଜକୁ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ପରିଚୟ ଦେଇ ବୁଲେ। କିନ୍ତୁ ଶୁଆ କହେ ବଗ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଠକ, ସ୍ୱାର୍ଥପର। ପାଣିକୁ ଆସିନା ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ମାଛ ଖାଏ, ବଗ ଧ୍ୟାନ କଲା ଭଳି ବସିଥିବ, ହେଲେ ଅସଲରେ ଛକି ଥିବ। ମିନଟିଏ କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି। ସାରି କହେ ବଗ ଟିକିଏ ଗୋରା ବୋଲି ତା ମନରେ ଭାରି ବଡ଼ ଗର୍ବ। କଳା ଓ ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସେ ଘୃଣା କରେ। କାଉ କଳା, ତେଣୁ ବଗ ତାକୁ ପାଖ ପୁରାଏ ନାହିଁ। ପକ୍ଷୀ ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱରଶିଳ୍ପୀ କୋଇଲିର ରଙ୍ଗ କଳା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବଗ ତାକୁ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ। ତା ମନରେ କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବ ଖୁବ୍ ବେଶୀ। ତେବେ ବଗକୁ ଦେଖି ବଗ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ବଗ ବିଷୟରେ ଶୁଆ କହୁଛି ବଗ ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର। ସେ କିପରି ଧ୍ୟାନ ହୋଇକି ମିନକୁ ଧରେ। ମିନ ମାନେ ପିଲେ କ'ଣ? ମାଛ। ଆଉ ସାରି କହୁଛି ଯେ ବଗର ରଙ୍ଗ ଗୋରା, ତେଣୁକରି ସେ ଗର୍ବ କରୁଛି। ସେ କୋଇଲିକୁ ଘୃଣା କରୁଛି, ସେ କାଉକୁ ଘୃଣା କରୁଛି। ପକ୍ଷୀ ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱରଶିଳ୍ପୀ ହେଉଛି କୋଇଲି, କିନ୍ତୁ ତା ରଙ୍ଗ କଳା ବୋଲି ବଗ ତାକୁ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତା ରଙ୍ଗ ନିଜ ଗୋରା ବୋଲି ସେ କଳା ପକ୍ଷୀକୁ ଘୃଣା କରେ। ତେଣୁ ତା ମନରେ କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବ ବେଶୀ। କାଉ ଏଡ଼େ ପାଟିରେ କଥା କହୁଥିବା ଶୁଣି ବଗ ଆଉ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଉଦ୍ଧତ କଣ୍ଠରେ ବିଦ୍ରୂପ କରି କହିଲା, ଉପହାସ କରିକି କହିଲା, କିଏ? ବଗ। ମାନେ ଏମାନେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ବଗ କାନରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ବଗ ତା ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ବିଦ୍ରୂପ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, କକ୍ୱ କକ୍ୱ। ହେ ମୂର୍ଖ କଳା କାଉ, ବେଶୀ ଗୁଡ଼ାଏ ରାଉ ରାଉ ହୋ ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୋର ହୃଦୟ କେବେଠାରୁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା? ଏଇ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, କୋଇଲି ଆମ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ତିଳାର୍ଦ୍ଧେ ହେଲେ ଦୟା ନାହିଁ। ଏମାନେ ହେଲେ ବିଦେଶୀ। ବର୍ଷ ଯାକ ଏମାନେ କେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି? ଏମାନେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଖରା ସହିବେ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ସହିବେ ନାହିଁ, ଶୀତ ସହିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଆସି ନାନା ଢଙ୍ଗ ଦେଖାଇ ଆମ ଆହାର ଉପରେ ଭାଗ ବସାଇବେ। ଏମାନଙ୍କର ଭଲା ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ମମତା ଅଛି? ବଗ କହୁଛି କାହାକୁ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ, କୋଇଲି କି ଯେ ଏମାନେ ଶିଳ୍ପୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମମତା ନାହିଁ। ଏମାନେ ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ ରହନ୍ତି, ନା ବର୍ଷା ଦିନେ ରହନ୍ତି, ନା ଶୀତ ଦିନେ ରହନ୍ତି। କେବଳ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଖାଦ୍ୟରୁ ଅଧା ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ମମତା ନାହିଁ। ଏ କିଏ କହିଲା ପିଲେ? ବଗ କହିଲା। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବଗର ଏହି ଅପବାଦରେ ଭାରି ଦୁଃଖିତ ହେଲା, ଟିକେ ରାଗିଗଲା ମଧ୍ୟ। ତଥାପି ତାର ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ମଧୁର ଗଳାରେ କହିଲା, କୁଳୁରୁ କୁଳୁ କୁଳୁରୁ କୁଳୁ। ଦେଖ ଭାଇ ବଗ, ଆମେ ହେଲୁ ଶିଳ୍ପୀ। ସମଗ୍ର ବସୁଧା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଆମେ କାହାକୁ ପର ଭାବୁନାହୁଁ, ସମସ୍ତେ ଆମ ନିଜର। ତେଣୁ ବଗ,
ତେଣୁ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବଗକୁ ବୁଝେଇ କହୁଛି ଆମର ସମଗ୍ର ବସୁଧା ହେଉଛି ଜନ୍ମଭୂମି। ଆମେ କାହାକୁ ପର ବୋଲି ଭାବୁନା, ସମସ୍ତେ ଆମର ନିଜର। କିନ୍ତୁ କାଉକୁ ଏତେ କଅଁଳେଇ କରି କହି ଆସେନା। ସେ କର୍କଶ ଭାବେ ବଗକୁ ଉର୍ଚ୍ଛନା କରି କହିଲା, ତୁମେ ଅତି ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଅସାମାଜିକ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ। ବିପଦ ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ଯିଏ ଏଭଳି ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବ ଦେଖାଏ ସେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନା। ପିଲେ କାଉ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ, ବଗକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିକି କହିଲା, ତୁମେ ହେଉଛ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଅସାମାଜିକ, ଅହଙ୍କାରୀ, ଗର୍ବୀ। ତମର ରଙ୍ଗ ଗୋରା ବୋଲି ତମେ ଅହଙ୍କାର କରୁଛ, ଗର୍ବ କରୁଛ ଏବଂ ବିପଦ ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ଯିଏ ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବ ଦେଖାଏ ସେ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନା। କାଉ କଥା ଶୁଣି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଏକାଥରକେ ବୋବେଇ ଉଠିଲେ, କା କା କା, ଚିରିଂ ଚିରିଂ, କୁଳୁରୁ କୁଳୁରୁ କୁଳୁ। ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ସେମାନେ ବଗର ସ୍ୱଭାବକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ। ବଗ ଅପମାନରେ ସେଠୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା କଜଳପାତି। ତାକୁ ଦେଖି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ପୁଣି ଥରେ ବୋବେଇ ଉଠି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ। କଜଳପାତି ପକ୍ଷୀ ସମାଜର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କାମ କରେ, ଭଲ ଲୋକୀ କରି କଳି କଜିଆ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଏ। ନ ମେଣ୍ଟିଲେ କଜଳପାତି ନିଜର ଶକ୍ତି ଖଟେଇବାକୁ ବି ଭୁଲେ ନାହିଁ। ତାର ଟାଣୁଆ ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟରେ ସେ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ପିଠିକୁ ମଧ୍ୟ ହାଣି ଖଣ୍ଡିଆ ଖପରା କରିଦିଏ। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ଟିକେ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବଗ ଉଡ଼ିଗଲା ପରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଗକୁ ଉପହାସ କଲେ, ବିଦ୍ରୂପ କଲେ, ବଗ ସେ ଜାଗାରୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କଜଳପାତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। କଜଳପାତିର ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ ପିଲେ? ନା କଜଳପାତିକୁ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ଭୟ ବି କରନ୍ତି। କାହିଁକି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି? ନା କଜଳପାତି ପକ୍ଷୀ ସମାଜରେ ହେଉଛି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା, ମିଡ଼ିଏଟର, ଭଦ୍ରଲୋକ ଦେଖାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର କଳି କଜିଆକୁ ସେ ସମାଧାନ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଭଲରେ ନ ହୁଏ ସେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଟାଣୁଆ ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟରେ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ପିଠିକୁ ହାଣି ଖଣ୍ଡିଆ କରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏଥି ଯୋଗୁଁ କରନ୍ତି ଯେ ମିଡ଼ିଏଟର ହେଇକି କଳିକୁ ସେ ସମାଧାନ କରେ। ଚ୍ୟାଙ୍ଗ 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 ଚ୍ୟାଙ୍ଗ। କଥା କ'ଣ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁହଁ ଏମିତି ଶୁଖି ଯାଇଛି କାହିଁ? କାଉ ହଳଦୀ ବସନ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁରବସ୍ଥା ଜଣାଇଲା। ତାପରେ କହିଲା, ଦେଖ ବନ୍ଧୁ, ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ନିକଟରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ, ମାତ୍ର ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତିନି ଥର ସେମାନଙ୍କର ବସା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲାଣି। ତାର ଦାଉ ବଡ଼ ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ କାହିଁକି ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ମନ ଶୁଖି ଯାଇଛି ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲା କଜଳପାତି। କାଉ ହଳଦୀ ବସନ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁରବସ୍ଥା ଜଣାଇଲା ଏବଂ କହିଲା, ଦେଖ ବନ୍ଧୁ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ନିକଟରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ, ମାତ୍ର ବୁଢ଼ା ହନୁମାଙ୍କଡ଼ ତିନି ଥର ତା ବସା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଦାଉ ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି, ଆଉ ସହି ହେବ ନାହିଁ।